श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची 2026 मसीहा मार्च मासरे मेष ठारू मीन राशि पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुछंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन टिकु दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आउरी एइठी गोटाए कथा कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह हेउ नाही, बहुत विलंब हेलानी, चाकरी सकाशे बारंबार परीक्षा देई फेल हेउचंती, चाकरी होई पारु नाही, परिवार भितरे स्वामी स्त्रींकर मान मनांतर रहुची, सेमानंकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान एही निम्न रे दिया जाइतिबा मेल आईडी रे लेखि प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्भे ताहा गणना करी आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 बसिया मार्च मासरे बिछा राशि मासिक राशिफल। बिछा राशि राशि चक्रर अष्टम राशि। एही राशिर अधिपति हेले मंगल महाग्रह और सौर मंडलर 210 डिग्री ठारू 240 डिग्री मध्यरे यार अवस्थित। बिछा राशि हेला स्थिर जल राशि, एणु बिछा राशि व्यक्ति मध्य धीर स्थिर प्रकृति, धीर स्थिर भावरे तांकर समस्त कार्य तुलाई थांती। बिछा एक सरीसृप जीव, सहस्रपदी मध्य कहा जाए, एणु कौनसी विपद आसिले बिछा राशि व्यक्ति व्यतिव्यस्त हुअंती नाही। बिछा राशि कौनसी आलोकर चतुर्दिगरे घूरी बुलंती, जीवन सारा आलोकर संधान रे थाए, अर्थात सुखर संधान रे थाए, किंतु सुख पाइबारे बहु विलंब हुए किंबा पाए नाही। एही मार्च मासटी मध्य बिछा राशि सकाशे सेहीपरि अल्प। बिछा राशिर अधिपति मंगल महाग्रह चतुर्थ रे रही बहु अशुभ कराइबे, सुख हानि कराइब। चतुर्थ गृह सुखर गृह, मातृगृह और जानवाहनर गृह। एही समय रे जेते कष्ट आसु पछे बिछा राशि व्यक्ति तांकु सहिबाकु पड़िबो। एबे सबु सही जाइथिले आगकु समस्त दिगरु शुभ मिलिबो, प्रशंसा मध्य मिलिबो, समस्तंकर प्रिय पात्र हेबे। जेपरि बणिया सुनाकु नियारे आउटी तार पूर्व अवस्था को लिभाई दिए ओ पुणी हातुड़ी रे प्रहार करे, पुणी नियारे पोड़ी पकाई पानी रे बुड़ाइला बेले ताहा एक शब्द बाहरे। सेहीपरि बिछा राशि व्यक्ति बहुदिन धरी बड़ जंत्रणा भोगिलेनि, आहुरी जंत्रणा भोगिबार समय आसीची, आहुरी भोगिबे। यह शेष जंत्रणा अर्थात सुना को गहना रे तैयारी करा जिबा परे तेजापी रे जेपरि बुड़ाई दियंती समस्त मैला सफा सकाशे, सेहीपरि बिछा राशिर समस्त दुख को यही समय परे हटाई देव। राशि अधिपति मंगल, मंगल चतुर्थ रे तथा मंगल शनिकर गृह रे अछंती। मंगल आपनकु व्यतिव्यस्त करि पकाइब, विभिन्न दिगरु शत्रु बाहरिबे, भल लोक मध्य शत्रु होइजिबे। एहा सुना गहना को एसिड पानले पकाइबा सदृश हेबो। यही समय को जे सज्ज करी गला से जगत रे मान्यगण्य व्यक्ति होइजिबो, समस्तंकर प्रशंसा भाजन हेबो। एही चतुर्थ मंगल थिबा समय रे आपण गाड़ी किणंतु नाही, गाड़ी किणिले बारंबार क्षति सहिबे। निज गहना प्रति सजाग रुहंतु, सजाग न रहिले से गहना मध्य
ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଗୃହ ତିଆରି କଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ଗୃହଟିଏ ବନାଇ ପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ହେଉଛି ମାତୃଗୃହ। ଏହା ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଗୃହ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଭୀମ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ, କେହି ତାଙ୍କୁ ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ନିଜକୁ କର୍କଶ ସ୍ୱଭାବ କରିଦେବ। ଏଣୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଶରୀରର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଦେବ। ବସିବା ଉଠିବା ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଏହା ମାତାଙ୍କର ହେବା ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବହୁତ କାମ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ବିଛାରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ଓ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି, ଏହି ଉଭୟ ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ଆୟୁ ଗୃହ, ଏହା ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ରାହୁ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବାରମ୍ବାର ଶରୀର ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଖାଲି ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବେ। ଏହି ନିନ୍ଦାକୁ ରବି ଗ୍ରହ ଚତୁର୍ଥରେ ରହି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା କରାଇଦେବ। ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲୁଥିବ, ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦେହ ସାରା କୁଣ୍ଡିଆ ରୋଗ ହେବ। ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରୁଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏବେ ବହୁ ସମୟ ଧରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୂରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଅପମାନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କହି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ପଞ୍ଚମକୁ ଯିବେ। ରବି ପଞ୍ଚମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜମିବାଡ଼ିର କେସ୍ ଲାଗିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ମାମଲା ରହିବ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ କେସରେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ବଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିତାପଟ ନେଉଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ପ୍ରକୃତିର। ସେମାନେ ମାୟା ରଚନା କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଠା ମିଠା କଥା କହି, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଖାତରେ ପକାଇବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖାତରେ ପକାଇଥିଲେ ଏବେ ସେ ନିଜେ ସେହି ଖାତରେ ପଡ଼ିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅତି ମାନି ହୋଇ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାରର ସବଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରାଇଥିଲେ। ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନିଜ କର୍ମଫଳ ନିଜେ ଭୋଗିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ତାହା ଭୋଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କଳହ ଉପୁଜିବ।
ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥଳୀରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବେ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସତ ମିଛ କହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଚାଲିଯିବା ସକାଶେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମରେ ରହି ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ତର୍ଜମା କରୁଥିବେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଏହି ସମୟରେ ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶନି ଗ୍ରହ ସର୍ବଦା ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଶୁଭ ହେଉ କି ଅଶୁଭ ହେଉ ତାଙ୍କ ଫଳ ଦେବାକୁ ସେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି। ସେ ନ୍ୟାୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଭୁଲ କଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭୁଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏକା ଥରକରେ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଖରେ ଧନ ଥିଲା ସେହି ଧନ ବଳରେ ଆପଣ ଅବମାନନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସମୟ ସମୟେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବମାନନା ଓ ବେଖାତିରି କରୁଥିଲେ। ସେହି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଣି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମ ଓ ସହନଶୀଳତା ଦରକାର। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗୁରୁ ହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗୁରୁ ଯାହା କହିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ କଥା କହୁଥିବେ। ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଛା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ଶରଣ।